Hello friends, today we will continue the reading of the extract which is taken from the novel To Serve with Love. In the previous reading session we have seen that it was the day of Student Council's half-yearly report. The students from various classes, the representatives of those classes, they come on the stage and they tell what they have learned in half year, in 6 months. The students teachers relationship, the bonding between these two is strengthened by such activities which are run by the schools. Mr. Braithwaite is newly appointed. This is his first year and he is anxious to know the way his class would present the subjects, because he has been given the senior most class and the students from his class are not very good. They are ill-mannered, disrespectful, rude, arrogant. Their attitude towards the teacher, Braithwaite, is not very good. But Braithwaite changes his technique, uses some innovative ideas and try to improve the attitude, the behavior and overall development of the students. One by one, all the representatives from classes, from lower class to upper class, they come and tell about what they have learned, and now it is the turn of Mr. Braithwaite's class and he anxiously sits up. Two students, one is a girl student, Miss Joseph, and one is a boy student. He is Denham. They anchor the whole process of the proceedings, and that is really the thing which gladdens Mr. Braithwaite. Potter, he comes and tells something about arithmetic. Okay, he tells about the kilogram and pound and meter and foot and everything, and relates this with the greater understanding between the peoples, that peoples throughout the world are using these measurements, these ways of measuring, either kilogram or pound, either meter or foot, and somewhere the whole world is connected by this idea of measurement, he tells. So he extends the idea of measurements towards the worldly fraternity, universal fraternity. This was what Potter tells. So we have learned up till this. Now we will move forward. Sapiano, this is another student. Sapiano spoke about the class had made of pests, especially black rot on wheat, boll weevil on cotton, and the Colorado beetle on potato. Okay, he started because his subject was nature study. So he tells the whole audience about the various diseases on particularly crops. He tells about this black rot on wheat, boll weevil on cotton, and the Colorado beetle on potato. He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior, breeding habits, and migration of these pests, and were gradually reducing the threat they represented
to these important products. This is also something he told, right? Ki all these nations have come together. Okay, हे सगळे एकत्र आलेले आहेत, आपलं नॉलेज शेअर करतात आणि हे जे डिसीजेस आलेले आहेत यांच्याबद्दल, ह्या डिसीजेस मधले जे काही किडे असतील किंवा काही त्यांचं बिहेवियर काय आहे, त्यांचं ब्रीडिंग हॅबिट्स काय आहे, त्यांचं मायग्रेशन काय आहे, ऑफ दिस पेस्ट they have studied whole by exchanging their knowledge among one another, these nations, these countries. Okay, आणि आज कंडिशन अशी झाली आहे that we have got solution, a good solution how to stop the infectation of or infestation of these pests, है ना. यांचा अटॅक कसा थांबवायचा, यांचं इन्फेस्टेशन कसं थांबवायचं, यांची इतकी जास्त झालेली वाढ कशी थांबवायची, याच्याबद्दल या सगळ्या देशांनी आपलं नॉलेज एकमेकांना दिलेलं आहे. हा होता सॅपियानो. देन कम्स मिस पेग अँड जॅक्सन डिवायडेड द रिपोर्ट ऑन जिओग्राफी बिटवीन देम. दोघांनाही शिकवायचा होता जिओग्राफी. मिस पेग आणि जॅक्सन हे सगळे स्टुडंट्स कुणाच्या वर्गातले, मिस्टर ब्रेथवेटच्या वर्गातले. मिस पेग अँड जॅक्सन या दोघांनी जिओग्राफी हा सब्जेक्ट वाटून घेतला. जॅक्सन स्पोक फर्स्ट ऑन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मिनरल डिपॉझिट्स अँड व्हेजिटेबल प्रोड्यूस ओव्हर द अर्थ सरफेस, हाऊ अ कंट्री रिच इन वन वॉज ऑफन डिफिशियंट इन द अदर, and of the interchange and interdependence which inevitably followed. याचा सब्जेक्ट कळला ना. काय म्हणतो की जॅक्सन फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मिनरल डिपॉझिट्स अँड व्हेजिटेबल्स थ्रू आउट द अर्थ. की इन वन कंट्री यू डोंट फाइंड ऑल द मिनरल्स. सम मिनरल्स you find in one country and some other you find in another country. The same is true for the vegetables. मग होईल काय, that one country rich in one sort of thing or minerals or vegetables is deficient in another mineral or another vegetables which it needs. मग या त्यांच्या गरजेसाठी एका देशाला दुसऱ्या देशावरती अवलंबून राहणं आलंच. Until and unless there is interchange and interchange between the countries, interdependence between the countries, okay, there will be not a right distribution of all these minerals and vegetables, है ना. जर राईटली डिस्ट्रीब्यूट करायचे असतील, दुसऱ्या देशातलं काही मटेरियल माझ्याकडे आणायचं असेल, माझ्या देशातलं दुसऱ्या देशामध्ये न्यायचं असेल, है ना, तर त्याच्यामध्ये सगळ्या देशांमध्ये एकमेकांमध्ये ब्रदरहूड, त्यांच्यामध्ये चांगलं बॉन्डिंग असणं गरजेचं आहे. हे जॅक्सननी समजून सांगितलं. देन केम मिस पेग. Miss Peg dealt with human relationship, stressing the problems facing the post-war world for feeding, clothing and housing its population. Miss Peg ने particularly ही गोष्ट सांगितली की ह्युमन रिलेशनशिप किती महत्वाची आहे. वाय की आफ्टर वर्ल्ड वॉर there is a devastating problem of feeding, clothing and housing of the people. खूप मोठा प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल, इट इज नेसेसरी दॅट देर मस्ट बी गुड ह्युमन रिलेशनशिप. शी ऑल्सो मेड अ रेफरन्स टू द thousands of refugees, stateless and unwanted, and to the efforts and programs of UNICEF. हे या पोरीने समजून सांगितलं that after world war there is a problem of thousands of refugees, ज्यांना आपला देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये शरण घ्यावी लागली. they all are refugees. So there is a huge problem of refugees. Refugees, those who are stateless and unwanted, कोणत्याही देशाला नको असलेली माणसं, कोणताही देश आमचा नागरिक म्हणून यांना ठेवून न घेणारी माणसं, हे कुठं जाणार बिचारी. and to the efforts and programs of the UNICEF. त्यावेळेला युनिसेफनी केलेले जे एफर्ट्स, त्यांनी चालवलेले जे प्रोग्राम्स आहे, या प्रोग्राम्स बद्दल पण तिनं डिटेलमध्ये सांगितलं. बेटर यू नो, युनिसेफ म्हणजे तुम्हाला पण माहिती असेल,
सुरुवातीला ह्या युनिसेफचा म्हणजे जसा दाखवला तसाच ऍक्च्युली लॉंग फॉर्म होता, युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रेन इमर्जन्सी फंड. आता याला थोडक्यात म्हणतात युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड. युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड हे त्याचा शॉर्ट फॉर्म झालेला आहे आता सध्या, पहिल्यांदा मात्र तो मोठा. म्हणजे पर्टिक्युलरली चिल्ड्रेनच्या बाबतीत, त्यांच्या वेलफेअरच्या बाबतीत वाहून घेतलेली युनायटेड नेशन्सची ऑर्गनायझेशन आहे, ही ब्रांच आहे. पण खरं म्हणजे दिस इज नॉट द ब्रांच विच टेक्स केअर ऑफ चिल्ड्रेन अलोन. दिस इज द ब्रांच विच टेक्स केअर ऑफ द मदर्स ऑल्सो. वर्ल्ड वॉर नंतर जसा चिल्ड्रनचा प्रॉब्लेम आला तसाच मदर्सचा पण प्रॉब्लेम आला. द मदर्स हू हॅव लॉस्ट देअर अदर हाफ मीन्स द फादर ऑफ देअर चिल्ड्रन. आता ह्या बाया कुठे जातील बिचारा, बिकॉज दे वेर डिपेंडिंग कम्प्लिटली ऑन द मॅन. अँड वेन मेन वेर नो वेअर, दे वेर किल्ड इन दिस वर्ल्ड वॉर. व्हॉट अबाउट these mothers? So there was a grave issue of the mothers also, and this organization UNICEF dealt with the welfare of the mothers also. याच्याबद्दल पण तिने सांगितलं, मिस पेगनी सांगितलं. फर्नमन as usual had a trump card, his sleeves. Okay. हा जो फर्नमन आला त्याच्यानंतर, जॅक्सन आणि मिस पेग नंतर, he had the trump card up his sleeves. To have a card in the sleeves means to have a secret plan. तो secret plan करून आला होता मस्त. When called, he made a signal to someone off stage, and Welsh and Allison appeared bearing a skeleton between them, together with a sort of gallows. Okay. जसा याला कॉल करण्यात आला तसा ही signaled in the audience. स्टेजच्या ऑफ म्हणजे ऑडियन्समध्ये. ऑडियन्समधून दोन मुलं आलेत, वेल्श अँड ॲलिसन. दे अपियर्ड. दे हॅड अ स्केलेटन विथ देम. आणि कसे? टुगेदर विथ अ सॉर्ट ऑफ गॅलोज. जसे की त्याच्या कोणाला तरी फाशी लटकून आणल्यासारखं त्यांनी आणलं या स्केलेटनला स्टेजवरती. व्हेन धिस अरेंजमेंट हॅड बीन set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. Now you can imagine, screw, मागच्या स्कलच्या मागे तो स्क्रू लावलेला, तिथून एक कॉर्ड लावलेली, एक दोरी लावलेली, अशी आणली त्या पोरांनी, दोन पोरांनी ह्या स्केलेटन ह्याची बॉडी. तर त्या स्क्रू वरती ते कॉर्ड असल्यामुळे हे अख्खं स्केलेटनचं रिव्हॉल्व होत होतं. इट मूव्ड राऊंड. Okay, this was somewhat in nature of comic relief. हे comic relief सारखं होतं तिथे. And the school showed its approval by laughing uproariously. It was a somewhat nature of comic relief. हा शब्द बरोबर पहा, comic relief. कॉमिक रिलीफ म्हणजे जेव्हा सिरियस गोष्टी सुरू असतात, इस्पेशली दिस इज द एलिमेंट फ्रॉम ड्रामा और नॉवेल और इवन मूवीज. जेव्हा काही सिरियस गोष्टी सुरू असतात, जेव्हा काही सिरियस इव्हेंट्स घडत असतात, त्या सिरियस इव्हेंट्सच्या मध्ये एक छोटीशी गमतीदार गोष्ट जेव्हा घडते, एखादी इव्हेंट असेल किंवा एखादी व्यक्ती गंमत करत असेल, ओके, वेदर इट कॅन बी अ कॅरेक्टर, इट कॅन बी इव्हेंट, तर जे अख्खं टेन्स वातावरण असतं ते वातावरण जरा लाईट होतं, जरा कॉमिक होतं. याला म्हणतात कॉमिक रिलीफ. हे स्कल स्टेजवरती आणल्यामुळे थोडं कॉमिक रिलीफ तिथे मिळाला आणि अख्ख्या शाळेनी त्याला अप्रुव्हल दिलं. कसं? बाय लाफिंग अप्रोरियसली. रोअर, जोर गडगडाट केला, हसण्याचा गडगड. मुलं ना छोटी, 5वी पासून 10वी पर्यंतची पोरं, त्यांना हसायला एवढं निमित्त पुरेसं होतं, कारण आतापर्यंत सगळं सिरियस सुरू होतं. सो दे लाफ्ड अ लॉट. बट लेव्हिटी सून इव्हॅपोरेटेड व्हेन फर्मन बिगॅन टू स्पीक. पण ही लेव्हिटी, ही जी गंमत होती ना, ही गंमत लगेच इव्हॅपोरेट झाली. व्हेन फर्मन बिगॅन टू स्पीक, हिज व्हॉइस वॉज क्लिअर अँड प्रिसाइज अँड ही हॅड अ स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ ड्रामॅटिक. है ना, व्हेरी प्रिसाइजली ही वॉज स्पीकिंग, व्हेरी क्लिअरली ही वॉज स्पीकिंग. काही गडबड नाही, काय नाही, बिलकुल जेंटली आणि क्लिअरली समजून सांगत होता. अँड वेन ही वॉज टेलिंग दॅट
The tone, it was a dramatic tone. He had got a strong sense of dramatic, therefore, up and down in the while he was speaking, the up and down of tone that brings the dramatic effect. So he brought the dramatic effect when he was dealing with his subject, and his subject was physiology. Calmly he told them that it was a female skeleton. That was a fact and could easily be proved. But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek. Nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both. किती छान बोलला पाहतो. स्केलेटन तिला फिजिओलॉजी त्याला शिकवायचं होतं, अँड ही वॉन्टेड टू टेल समथिंग अबाउट फिजिओलॉजी. पण त्यांनी कसा त्याला समजून सांगितला. आतापर्यंत सगळ्या पोरांनी त्याला गमतीनं घेतलं, बट शांतपणे कामली ही स्टार्टेड टेलिंग दॅट इट वॉज फिमेल स्केलेटन. दॅट कुड इझिली बी प्रूव्ड. फिमेलचं जर स्केलेटन असेल किंवा मेलचं, या दोन स्केलेटनमध्ये फरक बरोबर दिसतो. तर हे फिमेलचं स्केलेटन आहे हे त्यांना बरोबर सांगितलं है ना. म्हणतो हे प्रूव्ह करता येणं शक्य आहे. बट तो म्हणतो दॅट आय कॅनॉट से whether it was a Chinese or French or German or Greek woman. The woman belonged to which nation? He was not sure about that. And he couldn't even tell whether the color complexion was brown or white or a mixture of both. कोणत्या रंगाची होती असेल ही? काळी होती असेल की ब्राऊन होती असेल की व्हाईट होती असेल, मला नाही सांगता येणार. And from that he said the class had concluded that basically all people were the same. याच्यावरून कन्क्लूड केलं की बेसिकली वी आर ऑल सेम, ऑल पीपल आर सेम. द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरंट, but the foundation were all laid out according to the same blueprint. Trimmings might be the different. Trimmings, outer appearance. Trimmings, बाहेरून केलेलं लिपअप होती किंवा बाहेरचं appearance might be different, पण आतलं जे फाउंडेशन आहे, आतली जी ब्लूप्रिंट आहे, इट इज सेम. सगळ्यांच्या आत जर काही असेल, इट इज स्केलेटन, इट इज बोन, इट इज फ्लॅश, the same color of blood. Okay, only the change is outer. तो सांगायला लागला. Foreman was wonderful. He had them eating out of his hands. जबरदस्त त्याचं प्रेझेंटेशन होतं. सगळ्यांना त्याचा हा प्रभाव. टू ईट आउट ऑफ हिज हँड्स मीन्स टू ऍक्सेप्ट दी सुपिरियरिटी. त्याची सुपेरियरिटी सगळ्यांना ऍक्सेप्ट करायला त्यांना भाग पाडलं. असा छान क्लास झाला फॉरमॅनचा. मिस डेअर्स कंट्रीब्युशन वॉज समथिंग ऑफ अन अँटी क्लायमॅक्स आफ्टर फॉरमॅन्स परफॉर्मन्स, अँड शी सीम टू रिअलाइज इट. मिस डेअर तिचं पण सब्जेक्ट फिजिओलॉजीच होता, पण जेव्हा वेन शी स्टार्टेड डीलिंग विथ दिस फिजिओलॉजी बाय हर ओन वे, इट वॉज अ रादर अँटी क्लायमॅक्स. फॉरमॅनचा शो इतका वर गेलेला होता, त्याचं प्रेझेंटेशन इतकं वर गेलं होतं की हिचा एकदम अँटी क्लायमॅक्स, एकदम घसरलं परफॉर्मन्स, आणि त्याची जाणीव तिला झाली सुद्धा की आपलं याच्या तुलनेमध्ये कमी होते. बट स्टील शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लेम्स which all humanity has to face in terms of sickness and diseases, and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice and assistance. तिला हे कळलं होतं की that whatever she was presenting was not as good as Furman, but still she spoke very important issue about the sickness and diseases. याच्याबद्दल ती बोलली, आणि हे सुद्धा बोलली that we can overcome this sickness and diseases if we interchange the knowledge, advice and assistance. नॉलेज आपण जर इंटरचेंज केलं देशांमधलं, ॲडवायझर, असिस्टन्स जर आपण घेतलं एकमेकांचं, सो वी कॅन overcome the sickness and diseases. This was the way she expressed her views on physiology. Miss Dodd reported on the period of history the class had studied the Reformation in England. She told of the struggles of men of independent spirits against clerical domination, and of their efforts to break from established religious traditions. When Miss Dodd started telling,
तिनं पर्टिक्युलरली तिच्याकडे सब्जेक्ट होता हिस्ट्री. तिनं पर्टिक्युलरली निवडला द पिरियड ऑफ हिस्ट्री रिफॉर्मेशन इन इंग्लंड. हा पिरियड निवडला तिने की जेव्हा इंग्लंडमध्ये रिफॉर्मेशन झालं ते. when it was the time of reformation, okay, what happened then? There was a struggle between the men of independent spirit against the clerical domination. स्वतंत्र विचार करणारी जी माणसांचा एक मस्त मोठा गट निर्माण झाला तिथल्या समाजामध्ये, आणि आधीपासूनचे जे क्लरिकल डॉमिनेशन वाले होते तो समाज होताच, तो ग्रुप होताच. क्लरिकल डॉमिनेशन म्हणजे काय? क्लरिकल आपल्याला वाटतं तो क्लर्क, पण जेव्हा इट कम्स टू द ट्रेडिशन ऑफ ख्रिश्चनिटी, क्लर्क्स त्याला म्हणतात जे चर्चशी रिलेटेड माणसं आहेत, जे क्लर्ची मेन असतील तिथले ते, त्यांना क्लर्क्स म्हणतात. क्लरिकल डॉमिनेशन म्हणजे त्या चर्च मधल्या लोकांचं डॉमिनेशन है ना. त्यांचा विचार करण्याचा ची पद्धत आणि स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्यांची पद्धत, असे दोन खास गट त्या समाज व्यवस्थेमध्ये निर्माण झाले. आणि त्यांच्या मधल्या स्ट्रगल बद्दल मिस डॉड बोलायला लागली. अँड ऑफ देअर एफर्ट्स टू ब्रेक फ्रॉम एस्टॅब्लिश रिलिजियस ट्रेडिशन्स. हे मेन ऑफ इंडिपेंडंट स्पिरिट हे यांचे प्रयत्न, हे जे क्लरिकल डॉमिनेशन आहे किंवा त्यांचा रिलिजियस ट्रेडिशन्स त्यांनी जे एस्टॅब्लिश केले आहे हे ब्रेक करायचे, त्याच्यामुळे निर्माण झालेलं जे स्ट्रगल आहे त्याच्याबद्दल ती बोलली. फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रॅज्युअली ग्रीव द आयडिया ऑफ टॉलरन्स फॉर द बिलीव्स अँड कल्चर ऑफ अदर्स. या स्ट्रगलच्या नंतर हळूहळू हळूहळू दुसऱ्या कल्चरची पण माणसं असतात, दुसऱ्या बिलीफची पण माणसं असतात, ते आपण ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. त्यांच्या प्रती आपण टॉलरन्स दाखवायला पाहिजे, सहनशीलता दाखवायला पाहिजे. त्यांचं कल्चर ऍक्सेप्ट करण्याच्या दृष्टीने, त्यांचे बिलीफ्स बद्दल त्यांना सहानुभूतीनं ऍक्सेप्ट करण्याच्या बाबतीत. अँड द नाव कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राईंग टू स्टडी अँड अंडरस्टँड दोज कल्चर्स. आणि आत्ताचा जो कॉमन इंटरेस्ट आहे की हे जे वेगवेगळ्या देशातले वेगवेगळे कल्चर्स आहेत, ते प्रत्येक कल्चर वेगळा आहे, त्याचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे, ते समजून घ्यायला पाहिजे. हा चांगला सब्जेक्ट तिनं मांडला. पुन्हा तुमच्या एक कॉमन गोष्ट लक्षात येत असेल, राईट फ्रॉम पॉटर टू दिस मिस डॉड, जवळपास प्रत्येकाने एक गोष्ट खास सांगितली, आणि ती गोष्ट म्हणजे सर्व देशांमधल्या लोकांचं इंटरडिपेंडन्स, म्हणजे युनिव्हर्सल ब्रदरहूड बद्दल सगळेचे सगळे जवळपास विद्यार्थी बोलते. याचा अर्थ असा, वेन मिस्टर ब्रेथवेट त्या क्लासला शिकवत होते, त्या क्लासला शिकवत असताना त्यांनी स्पेशली पोरांमध्ये हे इनकल्केट करायचा प्रयत्न केला दॅट पीपल फ्रॉम ऑल रिलिजन्स, people of all colors, people from all nations, they are all same. We have to understand each other. We have to be passionate about each other. We have to be sympathetic about each one's culture. हे त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं पोरांना शिकवलं असलं पाहिजे. त्याचं रिफ्लेक्शन पोरांच्या ह्या टीचिंगमधून किंवा पोरांनी हे जे त्यांचे स्वतःचे रिपोर्ट सादर केले होते प्रतिविषयाचे, त्याच्यावरून लक्षात येते. पहा, डेनम्स रिपोर्ट वॉज अ बीट ऑफ शॉक. याच्यानंतर आला डेनम. डेनम हा अँकरिंग पण करत होता आणि त्यांनी पीटी सारखा विषय पण हाताळला, त्याच्यावर तो आपले व्ह्यूज मांडायला लागला. डेनम्स रिपोर्ट वॉज अ बीट ऑफ शॉक. का बरं? ही सिव्हिअरली क्रिटिसाइज द जनरल पॅटर्न ऑफ पीटी अँड गेम्स. त्यांनी भयंकर टीका केली त्याच्यावरती, जो जनरल पॅटर्न आहे पीटीचा आणि गेम्सचा, एम्फसाइजिंग द सिरियस लिमिटेशन्स ऑफ स्पेस ऑब्टेनिंग अँड द इफेक्ट्स ऑफ दॅट लिमिटेशन ऑन देअर गेम्स ऍक्टिव्हिटीज. ओके, दिस इज द इश्यू ऑफ अवर SFL ऑल्सो, किंवा इन नियर अबाउट एव्हरी स्कूल इन महाराष्ट्र पीटीचे पिरियड्स फार कमी दिले जातात है ना. त्याच्यामुळं त्यांचा फिजिकल ट्रेनिंग किंवा गेम्स ऍक्टिव्हिटीज त्याच्यावरती परिणाम होतो. पीटी अँड गेम्सला कमी पिरियड्स मिळतात, हा त्याचा इश्यू होता. ही कंप्लेंट दॅट द पीटी वॉज इल कन्सिव्ड अँड पॉइंटलेस. ज्या पद्धतीनं पीटी ते शिकवली जाते ते इल कन्सिव्ड, त्याची कल्पनाच नाही आहे या लोकांना.
आणि पॉइंटलेस आहे शिकवणं अशा पद्धतीची पीटी. अँड द रुटीन मोनोटोनस आहे, तेच ते. ही कुड सी नो ऍडव्हान्टेज इन डुईंग इट. है ना, तो म्हणत होता की असली पीटी करून काय फायदा आहे, कुठलाच ऍडव्हान्टेज नाही आहे. अ जॉली गुड गेम वॉज फार बेटर. त्यापेक्षा एखादा चांगला मजेशीर एखादा गेम खेळला चालेल ना, फुटबॉल असेल, व्हॉलीबॉल असेल किंवा कुठला क्रिकेट असेल, इट्स बेटर, असं मत मांडलं त्याने. ॲपरंटली ही वॉज व्हॉइसिंग द ओपिनियन्स ऑफ ऑल द बॉईज. सगळ्या मुलांचं ओपिनियन जवळपास डेनम सारखंच होतं. For they cheered him loudly, and it was evident because when he was speaking, all the boys they were cheering him. It means they also felt the same as Denham was thinking or speaking. When the reports were over, सगळे reports जेव्हा over झाले, Denham called 2 children at random from the audience and asked them to write the names of each teacher, including the head, on a slip of paper. सगळं झाल्यानंतर डेनम कॉल्ड 2 चिल्ड्रन ॲट रँडम, कुठले 2 मुलं ऑडियन्समधून, आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही एका चीटवरती सर्व टीचर्स, इव्हन हेड ऑफ द स्कूल त्यांचं पण सगळ्यांच्या नावाच्या अशा चीट्स बनवायच्या. ओके. अँड दी स्लीव्स वर फोल्डेड अँड प्लेस्ड इन अ हॅट, जगल्ड विगरसली अँड देन विथड्रॉन वन बाय वन. सगळ्याच्या सगळ्या चीट्स त्यांनी हॅटमध्ये जमा केल्या आणि सगळ्या जोरात अशा जगल केल्या, सगळ्या अशा इकडच्या तिकडे केल्या, म्हणजे मिक्स केल्या सगळ्या विगरसली. अँड देन विथड्रॉन वन बाय वन, आणि एक एक चीट काढणं त्यांनी सुरू केली. द नेम्स वर कॉल्ड. जसे जसे चीट्स ते काढायला लागले, दे रेड द नेम्स ऑफ द टीचर्स ऑन इट, अँड द नेम्स ऑफ द टीचर्स वर मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हॅन्स, मिस फिलिप्स डेनम, मिस फिलिप्स. इथं फिलिप्स नंतर इथं फुल स्टॉप आहे. हा, इथे तुमच्या पुस्तकामध्ये आणि इव्हन याच्यामध्ये पण तो फुल स्टॉप दिला नाही, म्हणून मी मिस फिलिप्स डेनम पर्यंत चालला गेलो होतो, पण ऍक्च्युली मिस फिलिप्स पर्यंतच आहे. असे 3 टीचर्स, 2 लेडी टीचर्स आणि 1 जेंट्स, मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हॅन्स आणि तिसरी मिस फिलिप्स, 3 टीचर्सचं पॅनल त्यांनी तयार केलं. Denham and Miss Joseph led the others off the stage and teachers took their seats. Weston, big and bushily untidy between the 2 women. Denham and Miss Joseph ह्या दोघांनी जी त्यांच्या वर्गातली सगळी मुलं होती त्या सगळ्यांना स्टेजच्या बाहेर नेलं, स्वतः आपण स्टेजवरून खाली उतरले. अँड ऑन द स्टेज यू विल फाइंड दॅट ओनली 3 टीचर्स वेर सिटिंग. दे टूक देअर सीट्स. Weston was sitting between 2 lady teachers. On one side there was Mrs. Del Evans and on another side there was Miss Phillips. अशी arrangement होती. This man Weston was a big, huge man and bushily untidy. He was untidy. Then the questioning began. आणि इथं सुरू झालं त्यांचं questioning. I believe I would have gone a long way to see what followed. It was an experience which I shall not easily forget. हा रायटर म्हणतो, ब्रेथवेट म्हणतो स्वतः, की याच्यानंतर क्वेश्चनिंग जे सुरू झालं, जे काही घडलं ना, इट वॉज द एक्सपिरियन्स, मला कधीही न विसरता येण्यासारखा हा एक्सपिरियन्स, जबर एक्सपिरियन्स. मला असं वाटतं की खूप वेळपर्यंत चालत राहावं हेच. असले क्वेश्चन्स आणि असलं आन्सरिंग सुरू झालंय यांच्यामध्ये, राईट. The questions were mostly from the top classes, probably because the young children were either too timid or too uninformed to formulate their questions. मुख्यत्वे क्वेश्चन्स विचारणारे हे मोठीच मुलं होती, लहान मुलांना जमत नव्हते असे क्वेश्चन्स विचारणं. The teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indecision. है ना, टीचरला कुठल्याही प्रश्नाची कुठलंही ब्रीफिंग केलेलं नव्हतं, काहीही सांगितलं, आम्ही कोणते प्रश्न विचारू, काय विचारू, काहीच माहिती नाही. मग ऑल ऑफ अ सडन जे क्वेश्चन्स पोरांकडून यायचे, टीचर्सला ऑफ हँड ते मिळायचे, सो ते स्टॅमर करायचे. स्टॅमरिंग यू नो, जेव्हा चांगलं पक्क बोलता येत नाही, दॅट इज कॉल्ड एज स्टॅमरिंग, राईट. आणि नंतर पुढे काय झालं, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. मीन्स
the continuing session. So this is okay for today.